साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के सही परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो धुर लिखिया लेख, प्रभ मिटना न जाए। राम नाम धन वखरो, नानक सदा ध्याए। पौड़ी पंजवी। नारायण लया ना ठूंगड़ा, पैर किथे रखे। करदा पाप अमित्या, नित विसो चखै। निंदा करदा पचमुआ, विच देही भखै। सच्चे साहिब मारिया, कौन तिसनू रखै। नानक तिस शरनागति, जो पुरखिया लखै। नानक तिस शरनागति, जो पुरख अलखै। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटेगा क्या धोपै स्वामी, मानस की गत। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। तू मेरा रखा सबनी थाई। तां पौ किहा काड़ा जियो। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक, ज्ञान दे सागर। बख्शिंद पिता भगतां दी, गुरुआं दी, भट्टां सिखां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही सा संगत। वडभागे हाँ, सतगुरु जी ने मेहर दया की है। सो जिंदगी का बहुत ही कीमती समा जो है, उसनों लेखे विच लाउण दा अज दा दिन बख्शिश कीता है। सो सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप न लगई, जिस हर का नाम आधार। बाहां पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरिया पार। सो गुरु ने मेहर की है, सानू बांधू फड़ के इस संसार सागर दे विच, मोह दे सागर दे विच डुबरिया नू बचाउण दी कोशिश की है। इसलिए मोको बाहां दे बीठला। अगन सागर बूढ़ संसार, नानक बाहां पकड़
सतगुरु निस्तर। सो गुरु ने अपनी मेहर कृपा रूपी बांह दे के सानू इस भवजल सागर तो पार करना। भवजल बिन शब्दे क्यों तरी। सो ये भवजल जिहड़ा है शब्द दे पल्ले नूं फड़न तो बगैर ना कोई तरिया ते ना कोई तर सकेगा। सो शब्द लंघावनहार है। वणजारे सिखियावदे शब्द लंघावनहार। गुरु साडा वणजारा, गुरु दे सिख वणजारे उस शब्द दे राही आप भी रस्ता पैंडा तय करते हैं ते सानू भी गुरमत दे रस्ते ते चलण नूं प्रेरदे हन। ते असीं सारे ही उस वाहिगुरु नाम जहाज बेड़े दे विच बह के अपनी जीवन की यात्रा नूं सफली कर सकते हाँ। सो आओ लड़ीवार शब्द दी विचार आरंभ करते हैं। पंक्तियां आप जी ने सरवण कीतियां हन। पंजवें पातशाह का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 315 के उपर अंकित है। फरमान है सतगुरु जी का, सेवक सच्चे शाह के सही परवान। उस सच्चे शाह दे परमात्मा दे सेवक ओही हैं जिहड़े गुरु नूं प्रवान होंदे हन। सेवक सच्चे शाह के कौन सही प्रवान। जिहड़े प्रवान होंदे हन ओही सच्चे शाह दे सेवक होंदे हन। जिहड़े प्रवान नहीं होंदे वो गुरु दे सेवक नहीं होंदे। जिन्ने भी असी बैठे हैं असी ये गल कह सकते हैं कि असी प्रवान हाँ जां असी प्रवान होना चाहते हाँ। पर ये तो गुरु नूं पता है ना किहड़ा प्रवान होने दे योग है। मैं किस नूं प्रवान करना, क्योंकि सत्संगत जी सारियां दी आत्मक अवस्था बिरती शरदा प्रेम खिच समान नहीं हुंदी, इक्को वर्गी नहीं हुंदी। असी ये भी नहीं कह सकते कि प्रवान नहीं हुंदे। पर जिन्हां दी सुरत बहुत उच्ची सुची हुंदी है, जिन्हां दी भावना बहुत तगड़ी हुंदी है, जिन्हां दा निश्चा भरोसा बड़ा ही पक्का हुंदा, जिहड़े डोलदे नहीं, जिहड़े गुरु तो बगैर और किधरे जांदे ही नहीं, गुरु नूं अपना पूर्ण सतगुरु समझदे हन। और जिहड़े अपने गुरु नूं रैगुलर नितनेमी हो के याद करते हैं, प्रेम करते हैं, वो जिहड़े महाराज जी दे सेवक प्रवान होंदे। जिवें मैं कल भी एक पंक्ति पढ़ी सी, मजबूरी दे विच बैठना गाउणा सुनाउणा सुनना जां दिखावा, ये फिर वो सेवक वाली गल नहीं बनती। क्योंकि बाणी का एक वचन है, सेवक की ओढ़ निभ ही प्रीत। जे प्रीत पूरी नहीं, जे प्रीत विच कमी है तो फिर वो सेवक जिहड़ा है वो पूर्ण सेवक नहीं बन सकता। और जिहड़ा पूर्ण सेवक नहीं बन सकिया वो अपने सच्चे शाह नूं प्रवान भी नहीं हो सकता। सो बाणी की पंक्ति आरंभ हुई है भी सेवक सच्चे शाह दे होई हैं जिहड़े महाराज जी नूं कबूल हुंदे ने, जिहड़े सतगुरु नूं भाउंदे हन
और असीं अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह असीं भी वो सेवक बणीए जो तैनू प्रवान हो जान, जो तेरे दर ते प्रवान हो जान। जे साडे विच कमियां हन ते उन्हां कमियां नूं महाराज जी आप जी ने मेहर करके दूर कर देना। जे अंदर चाओ नहीं पैदा हो रहा, साडे अंदर बैठण दा सुनन दा चाओ पैदा कर देना। जे साडा भरोसा नहीं बजदा ते साडे ते मेहर करके तू सानू भरोसे वाली दात दे देनी भी मैं होर थाओ नाही, जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझे ही पास। ते फिर सेवक की कैटागरी दे विच असीं आने शुरू हो जावांगे। सो ये है पंक्ति पहली। दूसरी पंक्ति विच गुरु अर्जन देव जी फरमान कर रहे ने, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। जिवें पहली पंक्ति विच सच्चे शाह की गल कीती है, दूसरी विच भी इसी तरह कहा भी जिहड़े उस सच्चे शाह नूं छड्ड के दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। जिहड़े उस एक सच्चे शाह नूं छड्ड के होर बस इधर उधर बहिंदे जांदे उठदे फिरदे हन। सो पातशाह जी कहंदे खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से, वन जारिया सतगुरु है बोहे था, विरले किने विचारिया कर कृपा पार। उतारिया दूजे दी सेवा करने वाले ओ मूर्ख, खप खप के संसार तू चले जाते ने, खत्म हो जाते हैं, मर जाते ने। इस करके उस सच्चे शाह नूं हमेशा अपना बना के रखना। मतलब ये पंक्ति पढ़ते हैं, मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। बड़ी बारी तुसी ये सरवण कर चुके हो कि असी पूर्ण भरोसा पूर्ण श्रद्धा जिहड़ी है अपने गुरु ते रखनी है, अपने गुरु तो ही सब कुछ लैना। बहुतियां थावां ते नहीं, थां किसे नूं भी बाणी नहीं निंददी। ध्यान देना, किसी भी थां दी साडी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने कदी निंदिया नहीं कीती। सानू सब दा सत्कार सिखाया, पर जिथे लगना उत्थे चंगी तरह लगना। जे सानू गुरु नानक दा घर मिलिया ते फिर सानू गुरु नानक दे घर नाल चंगी तरह लग जाना चाहिए। किसी दे बहकावे दे विच आके, किसी दे मगर लग के तू इधर आ जा तेन मैं उत्थे लै चलना, ते ऐदा नहीं करना। ये सानू गुरु ने हुक्म दिता है। दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान, महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मिटना ना जाए। परमात्मा ने हर मनुख दे कर्म जिहड़े ने वो लिखे हुए ने कि केवल परमात्मा ही कर्म लिखदा। परमात्मा दे कोल एक इंसाफ दा तराजू है। ये नहीं भी जिहड़े मर्जी किसी दे माड़े लिख दिते, किसी दे चंगे लिख दिते। जिवें मंडी दे विच कोई फसल लैके जांदा ते फसल दा भाव फसल की क्वालिटी देख के दिता जाता। जे किसी दी फसल दे विच नमी है, किसी दी फसल का दाना काला है, ते उहदा मुल भाव जिहड़ा कंडे ते होर प्रकार का चढ़दा, मुल होर तरह का मिलदा है। ते जिहदी फसल बिल्कुल मोतियां वर्गे दाने हैं, सुकी हुई है, पूरी सही है, उन्होंने पूरा भाव मिलता है, पूरा। सो साडे पुन ते जिहड़े पाप हन, साडी सोच राही कर्म, हत्थां दे नाल शरीर राही कीते होए कर्म,
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਸ ਤਰਾਜੂ ਤੱਕੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਖਾ ਕੇ, ਸਪਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਕਰਮ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਇਆ, ਪੁੰਨ, ਭਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਵਖਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਠੁੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਨਠੁੰਗੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੇਡਾ, ਧੱਕਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਦਰਿਓ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ, ਕਰਾਏਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਸਦੀ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਠੁੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿੱਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚੱਖੇ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚੱਖੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਦ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਕਰਮ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਬਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚ ਮੁਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭੱਕੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਤੇ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚ ਮੁਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭੱਖੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਲੱਖੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ ਜੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।